Right. একটা সেকেন্ড ওয়েট করো। So description কি? Descriptionটা হলো it is the to and fro motion about an equilibrium position. Okay, সবাই দেখছো? This is what we mean by simple harmonic motion. এখন আমাদের স্পেসিফিকেশনে সিম্পল হারমোনিক মোশন আমরা দুই জায়গায় দেখি। চেক দিস আউট। As in mathematically assess করার জন্য we have two systems. কি কি সিস্টেম? একটা হলো আমার এই স্প্রিং ম্যাথ সিস্টেম, আর একটা হলো এই পেন্ডুলাম। Now you know what, actually একটা করে আমরা দেখি। Let's start with the spring mass system and spring constantটাকে displace করে ছাড়ি। Let's bring in an equilibrium position. This is the equilibrium position. টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম। To and fro motion about the equilibrium position. এই equilibrium position এর উপরে নিচে যে যাচ্ছে to and fro motion, this is what we mean by, or this is what the simple harmonic motion looks like. Description. আমি তোমাকে আগেই বলে রাখছি যে সিম্পল হারমোনিক মোশন আমার দুইটা সিস্টেম নিয়ে আমরা বেশি ডিল করি। একটা হলো স্প্রিং ম্যাথ সিস্টেম, আর একটা হলো এই পেন্ডুলাম সিস্টেম। খেয়াল করে দেখো তো, স্প্রিং ম্যাথে ড্যাম্পিং 0 করে দেই। স্প্রিং ম্যাথে ইকুইলিব্রিয়াম লাইনটা দেখো তো কোন ডাইরেকশনে, হরিজন্টাল। আর পেন্ডুলাম সিস্টেমে ইকুইলিব্রিয়াম লাইনটা দেখো ভার্টিক্যাল। এই যে টু অ্যান্ড ফ্রো মুভ করতেছে ইকুইলিব্রিয়ামের, একবার লেফটে একবার রাইটে, দিস ইজ হোয়াট সিম্পল হারমোনিক মোশন লুকস লাইক। দিস ইজ দ্য ডেসক্রিপশন, বাট এটা লিখলে জীবনেও কখনো মার্ক দেয়ও নাই, এন্ড ভেরি লাইকলি সামনেও কখনো মার্ক দিবে না। সবাই শুনছো এভরিওয়ান কি বললাম? It is a to and fro motion about an equilibrium position is the description. এটা বলার জন্য কোনো মার্ক নাই। মার্ক হলো definition or condition. And what is the definition or the condition? Let's see. The force and therefore acceleration is directly proportional to the displacement from the equilibrium position. I know this looks very relatable. Descriptionটা একবার দেখেই figure out করতে পারা যায়, but when you look at the condition or definition, এটা একদম instantly মাথায় আসে না। This is going to take a while, guys, but please bear with me, everyone. Force, আচ্ছা, যখন বলছে force and therefore acceleration, if I stop and ask anyone, can you identify what force is this? যেটার সাথে বলছে force and therefore acceleration, what force could this be? Any ideas, guys? Resultant. Good, very good, absolutely right. This is indeed the resultant force, because it's the resultant force which can cause acceleration, is directly proportional to the displacement from the equilibrium position. Now, force and therefore acceleration always acts towards the equilibrium position. A resultant force এর direction সবসময় হবে equilibrium position এর দিকে। I know, guys, এই জিনিসগুলা দেখতে খুব ট্রিকি, খুব ফ্যান্সি, এই জন্যই এই প্রত্যেকটাতে I need the simulation, নাইলে আমার কিছু আমি বুঝাতে পারবো না ক্লিয়ারলি। আচ্ছা, আমি যদি এখানে অ্যাক্সিলারেশনের ডাইরেকশন দেই, I really hope you can guess. This is the equilibrium position
look at the definition one more time. Force and therefore acceleration এই জায়গা থেকে দেখি always acts towards the equilibrium position. তাহলে আমি যদি পেন্ডুলাম সিস্টেমের জন্য দেখি অ্যাক্সিলারেশনটা গেস করো কোন দিকে হবে? This is what it's going to look like. সারাক্ষণ কোন দিকে পয়েন্ট করতেছে খেয়াল করে দেখো তো, towards the equilibrium position. Guys, absolutely clear এই পার্টটা? আচ্ছা, এখন সেকেন্ড পার্টটা আমি বুঝলাম, and you know what, the same thing applies, exactly the same thing applies for spring mass system as well. আমি যদি এই জায়গায় অ্যাক্সিলারেশনটা দেই, you know guys কোন দিকে পয়েন্ট করবে। Actually let me slow this down, তাহলে দেখতে ইজিয়ার হবে, and then let me click on acceleration. দেখো তো সব সময় কোন দিকে পয়েন্ট করবে, ডাইরেকশনটা কোন দিকে হবে অ্যাক্সিলারেশনের, কোনো এক্সেপশন নেই এটার। এক্সেপশন যদি হয়, this cannot be considered simple harmonic motion anymore. সিম্পল হারমোনিক হতে হলে অ্যাক্সিলারেশনের ডাইরেকশন সব সময় towards the equilibrium position হতে হবে। Everyone, let me stop right here and একটু brainstorming করি, একটু back and forth discuss করে নেই। Tell me everyone, এতটুকু পর্যন্ত যা যা দেখলাম, is there anyone যার এই পার্টগুলো ফিগার আউট করতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? Any confusions guys up until now? Okay, next এ যাই। Next এই জায়গাটা তো will come back, হ্যাঁ? Force and therefore acceleration is directly proportional to the displacement from the equilibrium position. Let's check this out. Acceleration দিয়ে লিখি, force আপাতত না যাই, acceleration directly proportional to the displacement from the equilibrium position. সামনে একটা মাইনাস সাইন আছে, এই মাইনাস মানে কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল? গাইস, সামথিং রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট এভরিওয়ান, এই যে সামনে আমি মাইনাস সাইন দিলাম একটা, এই মাইনাস সাইন মানে কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল? এনিওয়ান, এনি আইডিয়াস? সো অপোজিট ডিরেকশন। ইয়েস, আমি একটু এঁকে দেখাই তোমাকে, প্লিজ খেয়াল করে দেখো এভরিওয়ান। Each and everything I'm saying, each and everything that I'm writing, একদম এক্সাম কন্টেন্ট, এক্সাম ম্যাটেরিয়ালস। আমি একটা গ্রাফ আঁকি of let's say y against x. হ্যাঁ, আমি লেকচার শিটটা ক্লাসটা শেষ করেই এসে আপলোড করে দিচ্ছি, ক্লাসরুমে আপলোড করে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। Let's say p and q দুটা কোয়ান্টিটি দিলাম, আর আমি বলে দিলাম p is directly proportional to q. You know guys, p যদি directly proportional to q হয়, দুনিয়ায় যত directly proportional quantities আছে ওদের গ্রাফের শেপ কিরকম হয় এভরিওয়ান? It's always a straight line through the origin. PQ এর গ্রাফটা কি absolutely clear সবার? Yes sir. Really, Yes sir. this was really easy. Let's not waste our time এটাতে। Let's move on next part এ। এই সেম জিনিস আরেকটা জায়গায় দেখবো। Let's say এবার P আর Q না, let's bring in a different set of quantities. P আর Q এর জায়গায় কি নেওয়া যায়? X and Y বেশি obvious হয়ে যায়, let's deal with A and B. A and B. আমি দেখো, আমি গ্রাফ আঁকি এক্স্যাক্টলি কিসের উপর বেস করে? তো আমার যে A আর B এর গ্রাফ আঁকতে হবে, what do I construct my graph based on? আমি গ্রাফ আঁকবো ইকুয়েশনের উপর অথবা এক্সপ্রেশনের উপর বেস করে। তো PQ এর জন্য এই এক্সপ্রেশন আমার কাছে গিভেন ছিল, A আর B এর জন্য let's say I give you this expression, A is directly proportional to minus B. এই মাইনাসটা এখানে কি এমফাসাইজ করতেছে? মাইনাস কি কোনো দিক থেকে আমার ইনভার্সের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? অ্যাবসলিউটলি নট। 1/, যেহেতু নাই, নাথিং টু ডু উইথ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ইট ইজ স্টিল ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, বাট ডাইরেকশনটা এবার আমার কনসিডার করতে হবে। এ যদি আমার পজিটিভ ডাইরেকশনে বাড়ে, বি বাড়বে আমার নেগেটিভে, আর এ যদি আমার নেগেটিভে বাড়ে, বি তখন বাড়বে পজিটিভে। এই সেম জিনিসটাই
এক্স্যাক্টলি সেম শেপ বাট জাস্ট রিফ্লেক্ট করবে কোন লাইনে দেখো, এই লাইনে। This is what a graph of, let's say, y equals to minus x looks like, and y equals to minus x মানে হলো y is directly proportional to minus x, তাহলে a proportional to minus b এর গ্রাফ অথবা acceleration proportional to minus x দুইটার গ্রাফের শেপে কিন্তু এক্স্যাক্টলি এরকম হবে। মানে এটাকে আমি সরাই ফেলি এবার, ab, I don't need ab anymore, and let's bring this up. Let's say this is a, this is x, and a এর জন্য আমি যদি দেখি x যখন আমার পজিটিভ ডাইরেকশনে বাড়তেছে, এও তো বাড়তেছে, 0 ছিল, x পজিটিভে বাড়তেছে, a নেগেটিভে বাড়তেছে। কনভার্সলি দেখি a যখন আমার নেগেটিভের দিকে বাড়ে, a তখন আমার পজিটিভের দিকে বাড়ে। কোনোটাই কিন্তু একটা বাড়লে আরেকটা কমতেছে না, দুই জায়গাতেই কিন্তু x বাড়লে a বেড়ে যাচ্ছে। the only difference is কোন ডাইরেকশনে, in the opposite direction. everyone, মাইনাসের এমফাসিসটা কি এবার ক্লিয়ার সবার? মাইনাসের সিগনিফিকেন্সটা? Yes, sir. Great. Now let's assess the equations for time period of SHM. Super important topic, guys. Notice kori. So spring mass system আর pendulum system, we have two systems, একটা করে one at a time. যেই জায়গাতে মনে হয় যদি হয় একদম 1% confusion or 0.1%, stop me then and there, ask me and clear it up. SHM এমন একটা টপিক, I don't want to leave anyone behind. আমি চাই at least এই টপিকে একদম সবাই একদম ফুল মার্ক স্কোর করবা। This is my favorite topic and I'm not imposing or anything, but I know very well যে একটু ফোকাস করলে ইজিলি এটাতে ফুল মার্ক পাওয়া পসিবল। মানে it's been ages যে এই টপিক থেকে কোনো ঘুরায় পেঁচায় কোয়েশ্চেন আসে নাই, pretty straightforward SHM এর ideas. Now এই যে আমি স্প্রিং ম্যাথস নিয়ে আগে স্টার্ট করি, টান দিয়ে যে ছেড়ে দিলাম, let's bring in a counter. একটা কাউন্টার নিয়ে আসি, এখান থেকে স্টার্ট করি, ওকে? আর পিরিয়ডের ট্রেসটাও দেখি, উপরে গেল আবার নিচে আসবে। দিস ইজ ওয়ান টাইম পিরিয়ড। রিয়েল লাইফের গ্রাফ এরকম স্কোয়ার ব্লকের মতো হয় না, সাইনোসয়েডাল হয়, বাট ওইটা আমার মাথা কামানোর দরকার নাই। যখন এখানে এসে স্টার্ট হবে, ওয়েট, আমি এই জায়গা থেকে স্টার্ট করলাম কাউন্ট করা, উপরে গেল, আবার যখন ব্যাক করবে, ওকে, 1 point something. Not the best of methods, everyone. This was a very poor method of finding out the time period. What could I have done? দেখো দুদিন পরে আমাদের 5 শেষ হয়ে যাবে, we have to step into 6. এগুলো সব 6 এর কনসেপ্ট, and you know very well যে 6 এর কোয়েশ্চেন একদম ডাইরেক্টলি 4-5 এ চলে আসে। 4-5 এর কোয়েশ্চেন দিয়েই তো 6 বানানো। সো যেহেতু চলে আসছে একটু ডিসকাস করে নেই। This wasn't a good idea. What should I have done? Anyone? Anything at all? কেউ কোনো ইনসাইট দিতে পারবা আমাকে? স্যার একটা ডেটা লগার লাইট গেট ইউজ করলে হতো। নো, ডেটা লগার লাইট গেট দিয়ে তো ডেফিনেটলি আমি বের করতে পারি, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। বাট লেটস সে আমাকে বললো ইউজিং দ্য স্টপ ওয়াচ দিয়েই আমি যেভাবে বের করলাম, দিস ওয়াজন্ট দ্য গুড মেথড, সেটার কথা বলতেছি। স্টপ ওয়াচ দিয়ে আমি আর কিভাবে আরো ভালোভাবে বের করতে পারতাম? এনি আইডিয়াস? টাইমটা মাঝখানে থেকে নেওয়া, মানে একটা হওয়ার পরে, তারপর একটা হওয়ার পরেই কিন্তু নিছি, এই যে যখন স্টার্ট হলো তখন থেকেই কিন্তু নিছি। আচ্ছা তুমি খেয়াল করে দেখো, এক্সকিউজ মি, why should I take only oscillation, I mean the time for only one oscillation? জুয়ারি একদম পারফেক্টলি বলছো যে I should take, আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু ঠিক করতে হবে, take a bunch না বলে time several oscillations and then divide by number of oscillations. Let's say
আমি যদি কোয়ান্টিটেটিভলি বলি, ধরো আমি 10টা অসিলেশনের জন্য টাইম মার্ক করলাম, ইউ নো হোয়াট, এত স্লো হলে আমার জন্য টাফ হয়ে যাবে। দেখো রিয়েল লাইফে তো এভাবে লাফাবে, তো তুমি যদি এটা নিতে চাও ইউড সি যে খুবই খুবই টাফ হয়ে যাবে তোমার জন্য। তোমার কত আসছিল 1 পয়েন্ট সামথিং, রাইট? আচ্ছা, আইল স্টার্ট। দেখো নট ইজি এট অল। আমি মুভেবল লাইনটা নেই, let's say I want to start counting from here. দেখো এখান থেকে স্টার্ট করে ঘুরে আসলো, এটা একটা অসিলেশন। আমি মাঝখান থেকেও নিতে পারি, এই এক্সট্রিম এন্ড থেকেও নিতে পারি। ওকে, লেটস স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা অসিলেশনের টাইম ডিভাইডেড বাই এই ভ্যালু আসছে না, কয়টা অসিলেশনের জন্য এই টাইমটা 10টা, তাহলে ডিভাইডেড বাই 10 করো, 1 পয়েন্ট সামথিং আসবে। দেন এইটা করলে তোমার লাভটা কি হয়, এই যে এতগুলা নিয়ে যদি আমি ডিভাইড বাই নাম্বার অফ অসিলেশনস করি, দিস ইজ দ্য appropriate method of finding out the time period of oscillation using stopwatch. But what advantage does this give me? একদম straightforward unit 6 এর question, যেহেতু 5 এর সাথে ইন্টার রিলেটেড, এখনই আমরা দেখে ফেলতেছি। কেউ বলতে পারবা? স্যার তাহলে গ্রাফটা স্ট্রেট লাইন আসবে না, গ্রাফের সাথে কোনো কানেকশন নাই। Anyone else? Percentage uncertainty? Yes, absolutely right. This reduces the percentage uncertainty. তুমি যত average measured value বাড়াই দিবা, তোমার percentage uncertainty তত কমে যাবে। Always remember, আমার ডিভাইসের আনসার্টেনটি সেম থাকতেছে, কিন্তু যখনই আমি মেজার্ড ভ্যালু বাড়াই দিচ্ছি তখন কিন্তু আমার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটি কমে যায়। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। গাইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার সবার টাইম পিরিয়ডের ব্যাপারটা? নাও একটু 6 এর কথা হয়ে গেল, নাও লেটস কাম ব্যাক টু 5। টাইম পিরিয়ড ফর স্প্রিং ম্যাথ সিস্টেম। স্প্রিং ম্যাথ সিস্টেমের টাইম পিরিয়ডটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? আর ইকুয়েশনটা একবার লিখে দিচ্ছি। ইকুয়েশন হলো 2 পাই root over m by k. These are the factors, guys. Key factor 2r pi constant. The only two factors that would determine the time period are mass and spring constant. Everyone clear a partটা? Key factor একটা হলো mass আর একটা হলো আমার spring constant. আগের বার যখন 100 গ্রামের mass ইউজ করলাম, খেয়াল করে দেখো তো, যখন m equals to 100 gram, টাইম পিরিয়ড আসছিল আমার 1.0, ধরলাম রাউন্ড অফ করে 1.0 সেকেন্ডস। আচ্ছা এভরিওয়ান প্লিজ খুব কেয়ারফুলি শুনো, এই ফরম্যাটটা দিয়ে এমসিকিউ ভরা ইউনিট 4-এ। যখন আমি এই ম্যাথটাকে রিপ্লেস করে দিলাম, ইউ নো হোয়াট, এই ম্যাথ না, থাম, আমি যখন এই ম্যাথটাকে 100 গ্রামের জায়গায় লেটস সে আই মেক ইট 200 গ্রাম, ম্যাথ ডাবল করছি। Everyone, please tell me now. যখন 100 গ্রাম ছিল তখন আমার টাইম পিরিয়ড ছিল 1। যখন আমি 200 গ্রাম করব উইদাউট এনি ক্যালকুলেশন, ক্যান ইউ টেল মি আমার টাইম পিরিয়ড কত হবে? এনিওয়ান? More than 1. 2 হবে না? ডাবল হয়েছে যেহেতু Yes. 2 হবে? নো স্যার, 2 হবে না। কেন 2 হবে না জানো? ইউ টেল মি কেন 2 হবে না? বিকজ এটা তো root, it is directly proportional to the root of m. Exactly. Time period is not directly proportional to the mass. It's directly proportional to the root of m. Please bear this in mind. এটা একটা খুবই এই ট্র্যাপ লে করার চেষ্টা করে তোমাদের জন্য, and I see a lot of students including mine, you know, falling into that trap. যে আমার ম্যাথস ডাবল হলে টাইম পিরিয়ড কি ডাবলড হয়ে যাবে নাকি? কেন ডাবলড হতে যাবে? বিকজ they don't have a linear relationship. Directly proportional না তো ওরা,
যে একটা ডাবল হলে যে আরেকটা ডাবল হবে। ম্যাস যদি ডাবল হয় টাইম পিরিয়ড বাড়বে √2 টাইমস। প্লিজ বিয়ার দিস ইন মাইন্ড। এই তো গেল। এন্ড আমি যদি অ্যাকচুয়ালি এখন মেজার করার চেষ্টা করি, লেটস ব্রিং ইন দ্যাট মুভেবল লাইন নাও। আমি এই জায়গার থেকে যদি মেজার করি, সেন্টার থেকে প্রত্যেকবার এখান থেকে ব্যাক করবে সেন্টারে, আমি আবার স্টপ ওয়াচ অন করব। কারো কি মনে হচ্ছে যে 2 হবে? আচ্ছা, নেভার মাইন্ড, লেটস ডু দিস। দেখছো, nowhere near 2. It's nowhere near 2. And you can do something. আমি বলছি যে 2 times হবে না, √2 times. If you have your calculator with you, can you please check the value of √2? 2SF এর √2 ভ্যালু কত আসে দেখুন একটু প্লিজ। 1.4. Exactly, 1.4. And you see this value over here. ম্যাচ করে সব থিওরির সাথে যা যা শিখতেছি এভরিওয়ান? Guys, এতটুকু পর্যন্ত যা দেখলাম, এতটুকু নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? Now try to repeat the equation for the time period for spring mass system after me. The equation is T equals 2 pi root over m by k. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবা, root overটা শুধুমাত্র m এর উপর না, m and k দুইজনের উপরেই। আচ্ছা, নেক্সট আমি ম্যাথটাকে আবার 100 এ নিয়ে যাই। Let's bring it back to 100. Now in the equation T equals 2 pi root over m by k. Let's say আগের বার আমি mass কে চেঞ্জ করে time period কে vary করলাম। What if I don't touch the mass and I change the spring constant? You know very well guys, আমার মনে হয় না আমার বলার কিছু আছে। তোমার কি মনে হয় spring constant যদি আমি বাড়ায় দেই time periodটা কি হয়ে যাবে? Everyone, time period কি হয়ে যাবে spring constant যদি আমি বাড়ায় দেই? 2 times কমবে। রাইট, কে যদি আমি বাড়ায় দেই, আমি ডাবল বলি না, আমি জাস্ট বলছি বাড়ায় দিব, কে যদি আমি বাড়ায় দিই টাইম পিরিয়ড কমে যাবে। এন্ড লেটস ব্রিং ইন another quantity everyone. Let's bring in another quantity. Give me a few seconds. Right. Let's bring in another quantity, that is the frequency. We all know frequency সাথে time period relationship কি? Frequency হলো আমার 1 by time period. লিঙ্কগুলো দেখো তো, আমি যদি k এর ভ্যালু বাড়ায় দেই টাইম পিরিয়ড কমে যাবে, টাইম পিরিয়ড যদি কমে যায় ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে। লেটস চেক দিস আউট। দেখো কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করতেছে। আমি যদি নাও ইউ সি দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাস্টিক্যালি কিভাবে ইনক্রিজ করলো। এভরিওয়ান, সবাই ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, এতক্ষণ যা যা দেখলাম all of these were for our spring mass system. If we are done with the spring mass system, definitely we'll come back. Kintu let's check out the pendulum system as well. আচ্ছা, spring mass এর জন্য ইকুয়েশনটা মনে আছে না? ফর্মটা somewhat same, but of course এখানে তো কোনো স্প্রিং নাই, স্প্রিং কনস্ট্যান্টও নাই। তাহলে এই জায়গার জন্য ইকুয়েশনটা কি হবে টাইম পিরিয়ডে দেখি। only one determining factor. Formatটা কিন্তু সেম, t equals 2 pi root over L by G. আগের বার স্প্রিং ম্যাসে দুইটা ভ্যারিয়েবল ছিল, ম্যাস আর স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। এইটার ভিতরে জাস্ট ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর একটা। আইডেন্টিফাই করো তো, what is the only determining factor that would affect the time period of oscillation for pendulum system? Anyone? Length. Displacement.
এই যে this is the length. Please check this out guys. এই length and এই একই লজিক আমার লেন্থ যত বাড়াবো টাইম পিরিয়ড তত বাড়বে। ইনফ্যাক্ট লেন্থ যদি আমি ডাবল করি টাইম পিরিয়ড √2 টাইমস বাড়বে। প্লিজ মাথায় রাখো এটা। দেখো কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করতেছে। আমি যদি লেন্থটাকে কমাই দেই, লেন্থ যদি আমি কমাই দেই টাইম পিরিয়ডও কমে যাবে। টাইম পিরিয়ড কমে গেলে f = 1/t, টাইম পিরিয়ড কমে গেলে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে, মানে আরো ফাস্টার অসিলেট করবে। লেটস সি, লেন্থ যদি আমি কমাই দেই, সি ফাস্টার অসিলেট করতেছে। আরো কমাই দেই, কত ফাস্ট, বাড়াতে থাকো, স্লো হয়ে গেল। Guys, is it clear? Yes, sir. Great. এখন এটার সাথে কিছু ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, নাড়াচাড়া করতে হবে। কিভাবে দেখি? এটার জন্য আমি জানি না নিচে করছি নাকি। ইয়াপ, ডান ইট। আমি একটু আমার এখানে আমার মতো করে দেখাই। ইটস অলরেডি ডান নিচে, বাট আমি জাস্ট একটু আমার মতো করে দেখাইনি। আমি যদি দুই সাইডে স্কোয়ার করি, ইফ আই টেক স্কোয়ার অন বোথ সাইড, এই জায়গা স্কোয়ার করলাম, এই পুরাটা স্কোয়ার করলাম, কি হয় দাঁড়ায় দেখি তো। টি স্কোয়ার ইকুয়ালস 4 স্কোয়ার, রুট চলে যাবে m/k। কেটাকে নিচে নিয়ে আসি, যেহেতু নিচে আছে কোনো প্লাস মাইনাস নাই, আমি খালি m এর নিচে দেই, সবগুলোর নিচে দেই, অথবা 4 স্কোয়ারের নিচে দেই, ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স। তাহলে টি স্কোয়ার ইকুয়ালস 4 স্কোয়ার বাই কে, পাশে দিলাম আমি m, and guess what, t square equals 4 square by k m। আর আমি যদি একটা গ্রাফ ড্র করি of t square against m, guess what, the gradient of this graph আমাকে কি দিবে, 4 square by k, and guess what, আমি যদি k কে সাবজেক্ট বানাই, k হবে 4 square by m as in the gradient। তাহলে এই সব ভুগিচুগি করেও আমি এই স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বের করে ফেলতে পারি। and guess what, exactly same formateo, this not so important, this one super important। কিভাবে তুমি বলো? বিকজ আমরা জানি যে অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির কত এক্সপেরিমেন্টস এন্ড এভরিথিং আমরা দেখছি, মোশন ক্যামেরা দিয়ে করছি, তারপর একটা অবজেক্টকে রিলিজ করে স্টপওয়াচ দিয়ে করলাম, ডেটা লগার, হ্যান ত্যান, কোনো কিছু বাকি রাখি নাই জি ভ্যালু বের করার জন্য। লেটস ব্রিং ইন ওয়ান মোর মেথড এন্ড দ্যাট উড বি ইউজিং দিস পেন্ডুলাম। একই ফরম্যাট গাইস, চেক দিস আউট। আমি একদম একই কাজ যদি করি, দুই সাইড স্কোয়ার করলাম, কি দাঁড়াবে দেখো, টি স্কোয়ার ইকুয়ালস 4 স্কোয়ার, রুটটা উঠে যাবে, পাশে থাকবে এল, নিচে জি। এখন জিটা আমি ওর নিচে দেই অথবা ওর নিচে দেই, কোনো ডিফারেন্স নাই তো। কি দাঁড়ায়, টি স্কোয়ার ইকুয়ালস 4 square by gl, and which is consistent with the equation of a straight line। বুঝি তুমি? y অ্যাক্সিসে টি স্কোয়ার প্লট করো আর x অ্যাক্সিসে l প্লট করো, তখন অফকোর্স স্ট্রেট লাইন হবে। আর দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ, গেস করো তোমাকে কি দিবে, gradient of the graph will give you 4 square by g। আর আমার তো gradient দরকার নাই, আমার দরকার gravitational field strength, or you can call this the acceleration due to gravity as well, no problem। g equals 4 square by m, and কোনো কপি করার জন্য মাথা ব্যথা করতে হবে না। I think I have done this for you। এই যে এখানে করে দিছি, টি স্কোয়ার যদি আমি দুই সাইড স্কোয়ার করি, this is what you get। এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট দিবে 4 square by g, তাহলে g হবে 4 square by gradient। এভরিওয়ান, আমি জাস্ট বলেই যাচ্ছি একটার পর একটা, প্লিজ আস্ক মি রাইট নাও, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হলো নাকি?
Guys, am I going too fast? আমি কি বেশি ফাস্ট যাচ্ছি? Anyone? Hello? No, sir. বাকিদের জন্য ঠিক আছে? জাস্ট আমাকে একজন বললা। আমি আবার বলতেছি, দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ টপিকস। আমি চাই না, কোনো টপিকে চাই না অফকোর্স, বাট জাস্ট একটু আমার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করলে ভালো হয়। ওকে, গ্রেট। সরি, আগেরটা একটু ছবি তুলে রাখি। ওকে, তাহলে আমি একটু জুম আউট করি, তাহলে সুন্দরভাবে ছবি তুলতে পারবা। ছবি তুলে রাখো, বাট কপি করে টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নাই। টেক আ পিকচার। 3 মার্ক অ্যান্সার রাইট হিয়ার, 3 মার্ক অ্যান্সার রাইট হিয়ার। কিন্তু এইটা একটা ইয়ারে আসলে এইটা কখনো আসবে না, রেস্ট অ্যাশোর্ড। যে কোনো একটা শেষ হলে বলো তো। Guys, are you all done? Yes, sir. Okay, great. Next চলছি আমরা। Okay, if you are done, next চলে যাই। আচ্ছা, একটু থামাই, হ্যাঁ। ইউনিট 4 এর ইউ মাস্ট হ্যাভ নোটিসড বাই নাও যে অনেক ওভারল্যাপিং টপিক আছে কিন্তু 5 এ। লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত when we were discussing nuclear energy, did you notice যে ইউনিট 4 এর সাথে কত লিঙ্ক ছিল? স্পেশালি বাইন্ডিং এনার্জির সাথে আমার ম্যাচ ডিফেক্ট কে লিংক করে E equals mc স্কয়ার এর আইডিয়াটা মনে পড়ছে কারো? গাইস, Yes, sir. সেম জিনিস তো নিউক্লিয়ারের সাথে ইউনিট 5 এর নিউক্লিয়ারের সাথে ইউনিট 4 এর পার্টিকেল ফিজিক্স অনেক ক্লোজলি লিঙ্কড। এরকম আরেকটা ইউনিট আছে, সরি এরকম আরেকটা টপিক আছে 5 এর যেটার সাথে ইউনিট 4 এর একটা টপিক খুবই 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 ক্লোজলি লিঙ্কড, এন্ড দ্যাট উড বি সার্কুলার মোশনের সাথে সিম্পল হারমোনিক মোশন। এখন সার্কুলার মোশনের ইকুয়েশন গুলো আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার। তুমি বলবা যে এখানে কোনো সার্কেল নাই তো। দ্য মোস্ট কমন concern I would say I get from my students is যে এখানে সার্কুলার মোশন কোথা থেকে হবে। আবার কয়েকজন আমাকে বলেছে না সার্কুলার তো একটু আছে, এই যে পার্ট অফ এন আর্ক, আর্ক মানে পার্ট অফ আ সার্কেল, এই জন্য এই কনটেক্সটে সার্কুলার মোশন। ওয়েল, logic is flawed, but this is actually moving in a part of a circle. But what about this one? এখানে তো দূর দূরান্তে কোথাও কোনো সার্কেল নাই, তাহলে এই জায়গায় আমি সার্কুলার মোশনের সাথে কিভাবে লিংক করতে পারি? আচ্ছা, এইটা বোঝানোর জন্য আমার খুবই খুবই প্রবলেম হতো। You are not actually linking it with circular motion, to be honest. You are linking it with oscillation. আর অসিলেশনটা একটা কমপ্লিট সাইকেল, নট সার্কেল। সাইকেল আর সার্কেল কিন্তু এক জিনিস না। একটা কমপ্লিট সাইকেলে যেরকম 360 ডিগ্রি অথবা 2 পাই রেডিয়ান হয়, একটা কমপ্লিট সার্কেল করতে যেও 360 ডিগ্রি অথবা 2 পাই রেডিয়ান হয়। ওই জন্য এই কনসেপ্টটা অ্যারাইজ করতে পারে সার্কুলার মোশনের অথবা সাইক্লিক মোশনের। This is not circular motion, you can call this cyclic motion. And if I show you some of the equations, you will be able to recall them with, you know, fond nostalgia, because এগুলা সব তোমরা ইউনিট 4 এ দেখে আসছো। আমি একটু নিচে যাই, কিছু মনে পড়ে ইউনিট 4 এর এই ইকুয়েশন গুলা? তুই বলবা নট রিয়েলি, কিছু তো বুঝতেছি না। A equals to ওমেগা স্কয়ার, এগুলা কোথা থেকে আসলো? I'll explain, একটু ওয়েট। আমি কি নিচে দিছি? লিংক করে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করো প্লিজ, গিভ মি আ ফিউ সেকেন্ডস, I'll come to this, একটু ওয়েট। তুমি বলবা এখানে অ্যাঙ্গেলটাই বা কোথা থেকে আসে? এই জায়গায় আই ডোন্ট সি এনি অ্যাঙ্গেলস, এখানে অ্যাঙ্গেল আসে কোথা থেকে? সার্কুলার মোশন তো নাই।
সার্কুলার মোশন নাই, বাট সাইক্লিক মোশন তো আছে। আর একটা কমপ্লিট সাইকেলে 360 ডিগ্রি হয়। I know it's still very hard to grasp or visualize, I would say. So সেটার জন্য it took me a really long time to find out this video. I did not make this video, someone did, and really thanks to them যে আমার বোঝানোটা এটার জন্য অনেক ইজি হয়ে গেছে। This is the video. সবাই স্ক্রিন দেখতে পারতেছো everyone? Guys, Yes, can you sir. see the screen clearly? Yes, Okay, sir. fine, perfect. So this is the video I'm talking about, and you can see এটা আমার একটা mass আছে যেটা up and down move করতেছে about its equilibrium position. বাহ, perfect. তো এই জায়গায় তো আমার কোনো ইয়ে নাই, সার্কেল নাই, সাইকেল নাই, তাহলে এখানে আমি 360 ডিগ্রি 2 পাই এগুলা কোথা থেকে আনতে পারি? দেখতে থাকো, এখন অ্যান্সার পেয়ে যাবা। চেক দিস আউট। Of a uniform circular motion. That is, a uniform circular motion, when viewed sideways, is a simple harmonic motion. How amazing is this? Guys, figure out করতে পারছো? Of course, সাইড থেকে দেখলে তুমি একটা স্প্রিং ম্যাচ সিস্টেম ইয়ে করতেছে, অসিলেট করতেছে, তুমি সাইড থেকে দেখলে you won't be looking at this. Juaria, you don't need to listen to the video, I mean the audio কোনো কিছু নাই, you just need to visualize যে সিম্পল হারমোনিক মোশনের সাথে সাইক্লিক মোশনকে আমি কিভাবে লিংক করতে পারি। That's all you need to consider. You can also consider a simple harmonic motion to be a shadow. এটা দেখো, এটা আরো অ্যামেজিং। এই আমি যদি সাইক্লিক মোশন চিন্তা করি আর দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মোশন, এটার সাথে কিভাবে লিংক করা যেতে পারে? চেক দিস আউট। Of a uniform circular motion. আমি এই জায়গার থেকে শ্যাডো কাস্ট করলাম, লাইট শাইন করলাম, তো এই জায়গায় আমার স্ক্রিনে শ্যাডো কাস্ট করলো। শ্যাডোটা কিন্তু কোনো কারণে লেফট রাইট যাবে না, যদি একদম পারফেক্টলি এই অ্যাঙ্গেলে দাও এই শ্যাডোটা জাস্ট আপ এন্ড ডাউন মুভ করবে, কিন্তু ওর মোশন কিন্তু সাইক্লিক। গাইস, রিলেট করতে পারতেছো সবাই যা যা বলতেছি এর সাথে? Yes, sir. ওকে, আরো ব্রেকডাউন, ইভেন মোর ব্রেকডাউন। তাকায় দেখো তো, ওর এই ডাইরেকশনে রেডিয়াস এন্ড এভরিথিং চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু ওর কিন্তু মোশন জাস্ট ভার্টিক্যালি আপ এন্ড ডাউন। আমি জাস্ট ওর ভার্টিক্যাল মোশনটা কনসিডার Let us করতেছি। say that the angular speed of a particle moving along a circular path of radius a is equal to omega. দেখো তো, when was the very first time you guys were introduced to a angular velocity? This was not in unit 5 for sure, that was in unit 4 circular motion. মনে পড়ছে? angular velocity 2 pi by t, you have the exact Yes, sir. over here as well. বললাম না অনেক ওভারল্যাপিং, আর ইকুয়েশন গুলো very very similar। আসতেছি একটু পরে। If the particle starts from this position, then after time t, its angular displacement will be equal to omega t. আচ্ছা, ওমেগা টি কেমনে হলো এটা আমি আমার লেকচারেও দেখাই দিছি, বাট এখানে আমি একটু ব্রেকডাউন করে দেখাই। ওমেগা সবসময় আমরা জানি 2 পাই বাই টি, এটা তো একটা কমপ্লিট অসিলেশনের জন্য ক্যাপিটাল টি, কিন্তু লেটস সে কমপ্লিট হয় নাই, জাস্ট একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল মুভ করছে। এখন ওমেগার মিনিংটা একটু রিকল করি তো, ওমেগা বেসিক্যালি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, যে এতটুক টাইমে কতটুক অ্যাঙ্গেল ট্রাভেল করছে। তাহলে এই জায়গার থেকে ইফ আই মেক থিটা দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য ইকুয়েশন, থিটা কি হবে? ওমেগা টি। এই জন্য এই থিটা সুন্দর করে আঁকি, দিস থিটা ইজ ইকুয়াল টু বাই ওমেগা টি। এভরিওয়ান, থিটা আর ওমেগা টির কানেকশনটা কি সবাই বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান? Yes. জি স্যার। তারপর দেখি, And this distance x will be equal to a sin omega t, which is in fact the equation of an SGEM, as omega is a measure of
the angular displacement per second. So omega can also be considered as the angular frequency in the context of an FHM. If instead of starting from this position, the particle starts from such a position, then the position of the particle after time t will be equal to a into sine of this angle. That is omega t plus phi. You get the idea. And I have done the exact same thing over here as well. কিভাবে আসলো? আমি ওর জন্য শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কনসিডার করতেছি। ও টার্ন করে লেটস এখানে ছিল, উপরে উঠলো এই জায়গায়, ও কিন্তু অল দ্য ওয়ে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে যায় নাই, এতটুক ডিসপ্লেসড হয়েছে। এন্ড ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট যদি হয়, গেস হোয়াট, ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালুটা এই সার্কেলের রেডিয়াসের সমান না? সেটাকে আমি এ ধরতেছি। আর ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টের আরেক নামই হলো অ্যামপ্লিটিউড। এ স্ট্যান্ডস ফর দিস অ্যামপ্লিটিউড। গাইজ এই ইকুয়েশন গুলো আমার লাগবে না, ডোন্ট ওয়ারি। ইউনো, এই ইকুয়েশন দেখে পাগল হয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নাই। আই শো দ্য হোল থিং। এই ইকুয়েশন তোমার কোথাও ইউজ করতে হবে না, বাট লজিক আর কনসেপ্ট কিন্তু তোমার বুঝতে হবে, এই জন্য আমি দেখা দিচ্ছি। এই জায়গায় অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ জাস্ট অ্যাপ্লাই ট্রিগোনোমেট্রি। এখানে আমি ট্রিগোনোমেট্রি অ্যাপ্লাই করলে কি দাঁড়ায় দেখি, এই অ্যাঙ্গেলটা হলো ওমেগা টি। মাত্র আমি স্ক্রিনে যেটা দেখায় আসলাম, ওমেগা টি, দিস ইজ অপোজিট, দিস ইজ হাইপোটেনিয়াস, এন্ড উই অল নো যে সাইন থিটা ইকুয়ালস টু অপোজিট বাই হাইপোটেনিয়াস অ্যাজ ইন এ। তাহলে আমি যদি x কে সাবজেক্ট বানাই, will be equal to a sin theta, but wait a second, theta মানে কি? omega t. তাহলে displacement in a circular motion is always equal to a sin omega t. এই তো আমার টেকনিক্যালি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম এর ইকুয়েশন। আমি একটু থামাই, আই নো এখন মেবি একটু কমপ্লিকেটেড লাগা স্টার্ট করছে। রেস্ট অ্যাশোর্ড ইটস নট। এটা একটা ইলিউশন বলতে পারো, দেখে খালি ট্রিকি মনে হচ্ছে, একটু জাস্ট কনসেন্ট্রেশন লাগবে আমার গাইস, আর নাথিং এলস। পিওর ম্যাথস একটু রিকল করি তো, আইজিসিএসসি পিওর ম্যাথস। তোমার যদি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, ডিসপ্লেসমেন্টের ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হোয়াট ডু উই গেট এভরিওয়ান? Velocity. Velocity. So let's differentiate this displacement. dx by dt যদি আমি করি, পেয়ে যাব আমি velocity. Sin এর ডিফারেন্সিয়েশন কি এভরিওয়ান? We all know cos. Cos omega t, কিন্তু এটা আরেকবার করতে হবে, তাহলে omega a cos omega t. Let's keep it like this. Let's not touch this. Next. তার মানে টেকনিক্যালি আমার ভেলোসিটির ইকুয়েশন পেলাম। উই অলসো নো যে ভেলোসিটিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা কি পাই? dv বাই dt যদি করি কি পাবো? অ্যাক্সিলারেশন। কি হয় দেখি তো, cos এর ডিফারেন্সিয়েশন কি? মাইনাস সাইন ওমেগা টি। এটাকে আরেকবার করতে হবে, সামনে ওমেগা ইন্টু ওমেগা, ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন ওমেগা টি। চেক দিস আউট গাইস, এ সাইন ওমেগা টি মানে কি? এক্স। এ সাইন ওমেগা টি মানে যদি এক্স হয়, ক্যান আই রাইট এ ইকুয়ালস মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন ওমেগা টি মানে যদি এক্স হয়, এক্স। এই omega square is a constant that makes a equals not to a directly proportional to minus x. একদম শুরুতে যে আমরা এখানে দেখে আসছিলাম, the very first point, আর লিখছিলাম যে এটা, I hope now you know এটা কোথা থেকে আসছে আর মাইনাসটা কেন আসছে। The minus came because of এই যে differentiation and everything. এটা আমার এই লালটা তোমার কপি করার দরকার নাই, because I have already done this for you. এই জায়গায় অলরেডি করা আছে।
Everyone, কোনো তারা নাই, we are not in a rush, take your time. স্যার এখানে ওমেগা কেমনে কনস্ট্যান্ট? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। ওমেগা কিভাবে কনস্ট্যান্ট? ও যদি একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিতে ট্রাভেল করতে থাকে তখন আমার ওমেগা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। শুনছো? ইয়েস স্যার। এই তো গেল। আমি এটা পুরাটা ডিরাইভ করছি ভার্টিক্যাল দিয়ে, আর এই জায়গায় আই হ্যাভ ডান ইট হরিজন্টাল দিয়ে। একই জিনিস গাইজ, নো ডিফারেন্স হোয়াটসোএভার। এন্ড অফ দ্য ডে তোমার ওই একই জিনিস দাঁড়াবে। দেখো, যদি আমি হরিজন্টাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কাজ করি, a ইকুয়ালস টু a cos ওমেগা টি আসবে, আগের বার আসছিল a sin, আর a cos ওমেগা টি মানেই হইলো x, তোমার a রিগার্ডলেস উইল বি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার x, সব সময় মিনিং a directly proportional to minus x. There you go. Everyone, is it clear? ইয়েস স্যার। Okay. স্যার আপনার যে ক্লাসের শুরুতে যে গ্রাফ দুটা দেখালেন, হ্যাঁ স্যার, ওইখানে একটু আবার একটু দেখানো যাবে? Of course. তুমি আগে আমাকে বলো যে এতটুকু পর্যন্ত বুঝছো নাকি, যে এই যে ইকুয়েশনটাতে আমি অ্যারাইভ করলাম a ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স, ওমেগা যদি আমার কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে a will be directly proportional to minus x. এই তো a directly proportional to minus x। এটার মানে কি? x আর a কে যদি আমি লিংক করার চেষ্টা করি, দেখো একজন ডিপেন্ডেন্ট একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। টেক ইউর টাইম এন্ড টেল মি which one do you think is the dependent variable and which one do you think is the independent one? Anyone? কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট? Try to figure out. A dependent. Independent A. Correct. You are absolutely right. A is indeed dependent, কিন্তু A dependent on what? A is dependent on X. X করলে A চেঞ্জ হবে and vice versa. মানে X বাড়াইলে A চেঞ্জ হবে and you get the idea. Now, X যদি তুমি পজিটিভ ডাইরেকশনে বাড়াও, যেহেতু সামনে মাইনাস আছে, এটা বাড়বে কিন্তু কোন ডাইরেকশনে? নেগেটিভে। এটা তো আমার নেগেটিভে। কনভার্সলি এক্সটা যদি তুমি নেগেটিভ ডাইরেকশনে বাড়াও, মাইনাস না, তাহলে এ বাড়বে কোন ডাইরেকশনে? পজিটিভ ডাইরেকশনে। ভুলেও কখনো বলো না যে এক্স বাড়ালে এ কমবে। নো, দে আর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। একটা বাড়ালে আরেকটা বাড়তেছে ঠিকই, কিন্তু ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন। এবার ক্লিয়ার? যার কনফিউশন ছিল একটু? Yes sir. Okay, one more thing. Look at this. That is, তোমাকে যদি ম্যাগনিটিউড অফ ফোর্স অথবা ম্যাগনিটিউড অফ, খালি ফোর্স না, ম্যাগনিটিউড অফ অ্যাক্সিলারেশন অর ফোর্স, খালি ফোর্স বললে এটা ইনকমপ্লিট হয়। আমি ম্যাগনিটিউড অফ, একটু টাইম আমাকে স্যার প্লিজ। ম্যাগনিটিউড অফ অ্যাক্সিলারেশন অর ফোর্স, there you go. আমি যদি এখান থেকে দেখি, no, magnitude of acceleration or force against x যদি আমি দেখি, this is the graph that we get. এটা আমার লাগবে না। তখন এরকম straight line to origin কেন? Because we are not concerned with the direction anymore. যেহেতু just magnitude, x বাড়লে f ও বাড়বে। এই তখন এই জিনিসটার দরকারই নেই আমার, এই নেগেটিভের পার্টটা। গাইস, এই গ্রাফটা কি এবার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এই তো গেল। আমি জাস্ট একটু দেখতেছি if I'm leaving something behind. আচ্ছা, কিছু টপিক আমাদের এবার নতুন সিলেবাসে ইনক্লুড করা হয়েছে, দ্যাট ওয়াজ নট ইন দ্য প্রিভিয়াস সিলেবাস। ওকে, দ্যাট ইজ ড্যাম্পিং। আচ্ছা সরি, ড্যাম্পিং না, ড্যাম্পিং আগেও ছিল। টাইপস অফ ড্যাম্পিং, কয়েক রকম ড্যাম্পিং হয়।
আর ড্যাম্পিং ওয়ার্ডটার মানে কি সেটা নিয়ে অফকোর্স আমাদের একদম বিশাল বড় একটা টপিকই আছে ড্যাম্পিং। লেট মি সি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড ইট somewhere over here. We have a whole topic called এই যে ড্যাম্পিং। ড্যাম্পিং একটা পুরো হোল টপিকই আছে। ড্যাম্পিংটা আগের থেকে একটু আমরা ইন্ট্রোডিউসড হয়ে নেই ড্যাম্পিং এর সাথে। We were looking at this এটা দিয়ে কাজ করি। হ্যাঁ, দেখো তো আমি 10 না 15 মিনিট আগে এইটা দেখে we started discussing, I mean we went back to our lecture. আমি ব্যাক করে দেখলাম ও অসিলেট করতেছে। Do you really think real life it will keep on oscillating এভাবে indefinitely forever? Anyone? নো স্যার। জীবনে এভাবে অ্যাক্সিলারেট করতে থাকবে না, এটা কি হয় নাকি? কেন হয় না? এনার্জি কেন আস্তে আস্তে কমতে থাকে? বিকজ অফ ড্যাম্পিং। ড্যাম্পিং মানে হলো রিয়েল লাইফে এরকম ফ্রিকশন থাকবে, একটু বাড়াই দিই, and you can see আস্তে আস্তে প্রত্যেকবার তার আগের বারের থেকে আমি যদি এনার্জির গ্রাফ দেখি, দেখো তো আস্তে আস্তে আমার এনার্জিটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। তুমি বলবো আরে সব ঠিক আছে, এনার্জি কমে যাচ্ছে, কিন্তু আমার টোটাল এনার্জিতে কোনো চেঞ্জ নাই কেন? গাইজ, ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। টোটাল এনার্জিতে কেন কোনো চেঞ্জ হবে? জাস্ট একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে কনভার্ট হয়। যখন এভাবে মুভ করতেছিল কোন কোন ফর্মের ভিতরে ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছিল? কাইনেটিক আর পোটেনশিয়াল। যখন ড্যাম্পড হয়ে যাবে কাইনেটিক আর পোটেনশিয়াল না, এখন অন্য কোনো ফর্মে কনভার্ট হয়ে যাবে। এন্ড গেস হোয়াট, কোন ফর্মে? যেহেতু ফ্রিকশন, এই ঘষাঘষির কারণে এই জায়গাটা হিটেড আপ হয়ে যাবে, তাহলে এই পুরো এনার্জিটাই চলে যাবে আমার থার্মাল এনার্জিতে। গাইস বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ওকে, ডান। নেক্সট পার্টে যাই। লিঙ্ক বিটুইন এ এন্ড এক্স এটা তো দেখলাম। আচ্ছা, আমরা এই কয়েকটা জিনিস নিয়ে একটু ডিসকাস করব আজকে। আমরা এই কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। একটু জুম আউট করবো, ঠিক আছে। সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Okay. Now, when a system is allowed to oscillate freely, the frequency with which it oscillates it's called its natural frequency. Acha. Let's move on to free oscillation. Free oscillation মানে কি? When a system oscillates on its own, as in with its natural frequency, it is said to be undergoing free oscillation. So, forced oscillation কি? When the system is driven into oscillation, it is said to be undergoing forced oscillation. In more technical terms, forced oscillation occurs when a system is forced to oscillate at a particular frequency by a periodic input of force. Guys, I know this is one of those topics that are seemingly খুব easy. Seemingly it's really easy, but I still see a lot of students, my students, making silly mistakes with this. আমাকে একটু টাইম দাও, I want to demonstrate a few things. Everyone, it's an earnest request. 1 2 3 4 চারটা পয়েন্ট চারবার পড়ো একটু প্লিজ। Get used to the terms, then I'll ask you a few things. আমি আমার জিনিসপত্রগুলো একটু রেডি করতেছি, আমি একটু ডেমনস্ট্রেশন দেখাতে চাই। Everyone please go through this. শেষ হলে বলো।
সবাই পড়ছো? Everyone? Done? Yes, sir. Okay. Now, I really want to show you something really interesting. চারটা জিনিস, হ্যাঁ? চারটার উপরে দরকার নাই। জুয়ারে জিজ্ঞেস করলা, can I explain natural frequency and free oscillation a bit more? আচ্ছা, natural frequency মানে হলো freely oscillate করে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে, that is the natural frequency. জুয়ারিয়া বুঝছো এবার? Okay. Now, let's check this out. একটা সেকেন্ড। একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাবে? এই যে সব রেডি করলাম তো এতক্ষণ ধরে, তোমার বললাম না পড়তে, তো এই ফাঁকে আমি আমার যে জিনিসগুলো দিয়ে জেনারেলি এক্সাম্পল দেখাই সবগুলো নিয়ে আসলাম, এখন দেখাবো, ভিডিওতে দেখাই। হ্যাঁ, look at this. Let's say I have a glass here. এই যে আমার গ্লাস, খেয়াল করে দেখো, আমি গ্লাসটার উপরে ভিতরে পানি দিয়ে রাখছি কিছু, and I flick on it. সবাই আওয়াজ শুনছো? Yes, sir. So, okay, now এই যে আওয়াজটা শুনলা, ও অসিলেট করার কারণেই তো তুমি আওয়াজ শুনতেছো। Now, my question to all of you would be, এই যে oscillate যে করলো, what type of oscillation was this? Was this free oscillation or forced oscillation? Forced oscillation. Anyone else? Arekbar. Free oscillation. I know, very counterintuitive, guys. It's very, very, very counterintuitive. একদম impulsively সবার মাথায় কিন্তু আসতেছে forced. And let me guess, কেন তোমার both. Right. শেষ করি। Both. Because আপনি যখন দিয়েছেন তখন forced, after you stop it, then it's... আচ্ছা, আমি একটু বলি, শুনো। Forced oscillationটা কিন্তু তুমি খেয়ালই করো নাই তাহলে। There was a very important keyword that I'm guessing a lot of you ignored. And this was that periodic input. Yes. What I did was I did exert a force, and I exerted the force to set it into oscillation. Language ta khayal koro guys. Ami ore ekta force diye, all I'm doing is just setting it into oscillation. But after I have set it into oscillation, is it not oscillating on its own? Since it's oscillating on its own, tumi set to korte hobe, nale আপনা আপনি কেন একজন অটোমেটিক্যালি অসিলেট করা স্টার্ট করবে? তুমি ওকে সেট করে দাও অসিলেট করতে, তারপর যখন ও নিজে নিজে অসিলেট করবে, দ্যাট উড বি ইটস ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। আর অসিলেশনটা কোন টাইপের হবে? ফ্রি অসিলেশন। শেষ হয় নাই, আরো এক্সাম্পল আছে, এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন, আই নো, এন্ড it has taken me a couple of sessions to come up with examples like this. Give me a few seconds. I want to show you another example. Wait, please. Okay, another example. So I have a ukulele with me right now. এখন you tell me, ইউকেলেলির এই আমি ধরে বসে আছি, ও কেন আপনি অসিলেট করতে যাবে? You have to set the string into oscillation, right? So আমি টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম, দেখো সবাই, আর কিন্তু ধরে নাই। All I have done is I have just set it into oscillation. What type of oscillation was this, guys? Now, Oscillation. আরেকটু স্যার, আরেকটু জোরে। Free oscillation. Correct, absolutely right. This is free oscillation. আর তুমি যে এই ফোর্সটা দিলা, এই ফোর্স তুমি ফোর্স হিসাবেই কনসিডার করো না। You just think of this as you are setting it into oscillation. এখানে ফোর্সের কোনো কাহিনী নাই। So this was free oscillation. Now check this out. What if I do this?
What type of oscillation is this? Forced. This Forced is oscillation. oscillation because আমি একটা periodic input of force দিচ্ছি continuously আমি ওকে ঝাঁকাইতেছি. So you do see the difference, right? আচ্ছা, last exampleটা wasn't the best. I have the best example. যেটা আমার কাছে লাগে, of course এটা তো subjective. You be the judge. So যখন এই same ক্লাসটাতে আমি টোকা দিচ্ছি, this is free oscillation. Are you guys ready? All I do is just dip my finger a little bit and then move my hand. Nothing yet. Give it some time. একটু টাইম লাগে স্যার। I don't know if you can hear this. শুনছো? Yes, sir. এটা কি হলো? Yes, sir. Guess what this was? Was this free oscillation? No. No, sir. Forced oscillation. And the frequency that shunla, that was your forced frequency or driven frequency. সবার ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? Free oscillation, forced oscillation, natural frequency আর forced frequency. Okay, brilliant. এখন any system, any oscillating system will have its own natural frequency. এখন তুমি যদি কোনোভাবে ওকে ড্রাইভ করাও, as in তুমি ফোর্স দিয়ে ওকে অসিলেট করাও at or near its natural frequency, guess তখন কি হবে? This is what we call resonance. রেজোনেন্সের তিনটা পয়েন্ট একটু পড়ো, আজকের লাস্ট টপিক অফ কোর্স. Everyone go through this. I want to show you the last demonstration for resonance and I'm pretty sure you'd love this. Everyone, একটু টাইম দাও আমাকে আর please go through this. Everyone, let me know when you're done, huh? Guys done? Is it like a large amplitude because superposition occurs between them? Somewhat, very close. Superpositionের একটা idea, you can bring this in. এখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাকে একটু সময় দিলে। পড়ছো সবাই? Now let me show you something. এটা আজকের লাস্ট জিনিস আমাদের, লাস্ট টপিক, and let's go out with a bang. What's the name? Let's got it. আচ্ছা, একটু weird, হ্যাঁ? Just bear with me. Share sound. Yes, you do need sound for this. Guys, সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পারতেছো? Everyone? Yes, sir. Okay, check this out. এই সেম গ্লাস দিয়ে কিন্তু
Shockwaves from a punch can do damage to the human body. Now we're going to time warp at 10,000 frames per second to see how sound waves destroy glass. Jamie Vendera is famous for using the sound of his voice to destroy wine glasses. They seem to simply explode. But what's happening? I know the sound waves broke the glass, but I couldn't see how. So I'm going to use our slow motion camera to see what we were missing. Instead of singing, I'm going to use a speaker and a tone generator. আচ্ছা, তো আগের যে লোকটা দেখলা সে তো গান গেয়ে বা গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে এটাকে ফাটাচ্ছিল। এখন গলা দিয়ে আওয়াজ, maybe this guy is not, a vocal artist. So what this guy will be using is তোমার এই একটা লাউড স্পিকার কানেক্টেড টু আ টোন জেনারেটর বলছে, যেটাকে আমরা সিগন্যাল জেনারেটরও বলি। মিনিং একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড প্রডিউস করবে, ও একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি ইনপুট দিবে আর এই লাউড স্পিকারটা সেই স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড জেনারেট করবে। I have to find the natural vibrating frequency of the glass. আগে ও ন্যাচারাল ভাইব্রেটিং ফ্রিকোয়েন্সি বের করবে, এন্ড যেটাকে আমরা জাস্ট সিম্পলি বলি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। I have to match this tone. লোকটার অনেক শার্প এয়ার, তার কারণ একটা টুং শুনে বুঝে গেছে কোন ফ্রিকোয়েন্সি। মেবি যারা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট টিউন করে, they are very good at doing this. যেরকম গিটারের 6টা স্ট্রিং এর ইয়েগুলা হয়, নোটস গুলো হয় EADGBE, ওপেন স্ট্রিংস এর। অনেকে কিচ্ছু না দেখেও, মানে নাথিং টু কম্পেয়ার উইথ, ফ্রম দেয়ার মেমরি দে ক্যান ম্যাচ ভেরি ভেরি ক্লোজলি। That's it. This is the exact tone to make this particular glass vibrate. আমি একটু থামাই। যখন টুং করলো, গ্লাস ভাইব্রেট করা স্টার্ট করলো at the glass's natural frequency, that is freely. কিন্তু যখন তুমি এই সেম ফ্রিকোয়েন্সি ইনপুট দিলা সিগন্যাল জেনারেটর, আর যখন এই ফ্রিকোয়েন্সিটা তুমি কনভে করলা onto what is it called, the loudspeaker, আর লাউডস্পিকার যখন সাউন্ডটা প্রডিউস করলো, তখন this glass is being forced to vibrate. এবার কিন্তু আর নিজে নিজে না, এবার একবার টং দিয়ে ছেড়ে দিলা না। You are not just setting it into oscillation, you are continuously forcing this to oscillate at its natural frequency. When the tone is loud enough, the glass will shatter. I can feel the glass shaking, but I can't see it. If I add a straw, then it's more obvious. So what's happening here? The straw gets tossed side to side, but I can't see why. Let's record it while I crank the volume. All right, I took 10,000 frames per second, and I took 1 second. If I were to play back this whole video, it would take 8 minutes to get through. Guys, this is not an animation. This is not an animation, I repeat. This is exactly how the glass vibrates, but when slowed down, few hundred times or 1,000 times maybe, যত FPS বললো আর কি। এটা তুমি খালি চোখে জীবনও দেখতে পারো না, বিকজ এত ফাস্ট ও অসিলেট করবে, এটা আমাদের চোখ ডিটেক্টই করতে পারে না। This is amazing. What felt like the whole goblet vibrating is actually the rim bending back and forth 337 times a second, the same rate as the sound. So 337 times a second, এক সেকেন্ডে 333 বার। এইটা আমরা জীবনে চোখে দেখতে পারবো? আমাদের রিঅ্যাকশন টাইম তো আর অনেক অনেক কম। Sound waves. If I draw in the sound waves, you can see what's happening. Eight animation, A part animation, the blue part. One wave comes out of the speaker and pushes the side of the wine glass. The glass bounces back just when another sound wave pushes it again. If the timing or frequency of the sound waves is exactly right, the motion will build until the glass breaks.
Wow. So, as we would expect, the speaker breaks the glass nearest to it. And immediately we see a crack that goes all the way around the whole bottom of the frame. I'm going to play that back again. This is where the initial fracture happens, right nearby the speaker. And in about 3 frames, and this is 3/10,000ths of a second, we see this crack go along the bottom where the glass gets thicker and come right back up to the top where it's thin. That's all we had to see. I really hope, guys, you enjoyed the resonance part. Guys, is it clear? Resonance concept? So last part of at an integer multiples of the natural frequency. Oh, এটা লাগবে না এখন, এটা এখন লাগবে না। Resonance occurs at integer multiples of the natural frequency, আমি বুঝাই নাই, তোমার জাস্ট এতটুকু পর্যন্ত লাগবে। ওই পার্টটা এখন আমি যাই নাই, হ্যাঁ। Maximum energy transfer occurs during resonance. So maximum এই তো most efficient energy transfer এর জন্য resonance paves the way. This is the idea. So guys, তাহলে আমরা একটু যদি রিক্যাপ করে নিই পুরো জিনিসটা, আজকে যা যা দেখলাম। I don't think spring mass system অথবা pendulum সিস্টেমে কোনো প্রবলেম, যদি প্রবলেম হয়ে থাকে মিক্স আপ করে হলো স্টুডেন্টরা এই জায়গাটাতে 4টা পয়েন্ট। Let's address these 4 points one at a time. Natural frequency, you know what, আগে free oscillation বুঝে নেই। Free oscillation এর সময় যেই frequency-তে oscillate করে freely, that is the natural frequency. Conversely, তুমি যদি স্যার একই কেমনে হলো, একটা হলো অসিলেশন, একটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি। অসিলেশন আর ফ্রিকোয়েন্সি কি এক জিনিস? তুমি খেয়াল করে দেখো। বাট অফকোর্স এভাবে তুমি বলতে পারো, ফ্রিলি অসিলেট করার সময় যেই ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা বলি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। এবার বুঝছো? হ্যাঁ। সেম ওয়েতে এই যে ড্রিভেন অর ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি, সো তুমি যখন কোনো কিছুকে ড্রাইভ করতেছো, doesn't necessarily have to be at the natural frequency, যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সিতে তুমি ড্রাইভ করতে পারো। তো যখন তুমি একটা অবজেক্টকে ফোর্স করতেছো টু অসিলেট, তখন ও যেই ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করবে দ্যাট উড বি ইটস ফোর্সড ফ্রিকোয়েন্সি। ফোর্সড অসিলেশনের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা বলি ফোর্সড ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রি অসিলেশনের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা বলি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। That's it, literally that's it. All good everyone? Sir, yes sir. একটা কোয়েশ্চেন স্যার, এই যে রেজোনেন্সে বলা হলো যে when the force frequency becomes equal to the natural frequency, so এই ক্ষেত্রে কি ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সিটা তো ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির ইকুয়াল হওয়াতে আমরা রেজোনেন্স বলতেছি, বাট সারফেস কি করবে, আর করলেও কি সেটা কি হবে? সারফেস বুঝি নাই স্যার। সারফেস করবে মানে ওইটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিকে মানে আরো ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আরো বেশি এক্সিড অর সারপাস, সারপাস যদি অর এক্সিড যদি করে, এটা জিজ্ঞেস করতেছো? জি স্যার। আচ্ছা, এক্সিড করলে আর হবে না। and I can show you a graph. আমাকে যে সালমান জিজ্ঞেস করছিল মনে হয় না, যে ওই লাস্টের পয়েন্টটা বুঝো না, লাস্টের পয়েন্ট আমি নেক্সট দিনের জন্য রাখছিলাম এই গ্রাফটার জন্য, বাট জিজ্ঞেস করছো এটা ডিটেইলস ডিসকাস করব, ডোন্ট ওয়ারি। ফার্স্ট ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে যখন যাবে তখন আই গেট দিস লার্জ অ্যামপ্লিটিউড, তারপর যখন এক্সিড করে ফেললাম দেখো তো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিটিউড কিন্তু আবার ড্রপ করলো, দেখছো? আবার যখন আমি সেকেন্ড ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে গেলাম, মানে এটার যখন ডাবল ফ্রিকোয়েন্সিতে গেলাম, তখন আবার এরকম লার্জ অ্যামপ্লিটিউড পাই আমি। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। আর অ্যামপ্লিটিউড এরকম একদম জিরো হয়ে যায় না, তার কারণ অসিলেট করতে থাকলে there will always be an amplitude, just ম্যাক্স আর মিনের কথা, এরকম জিরো না, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য আইডিয়া। এবার অ্যান্সার পাইছো যে এক্সিট করলে কি হয়? ইয়েস স্যার। তাহলে গাইজ দ্যাটস ইট ফর টুডে, আই উইল সি ইউ গাইজ অন Wednesday. Wednesday guys আমাদের কোয়েশ্চেন পেপার ক্লাস, প্লিজ কোয়েশ্চেন পেপারটাকে একটু সিরিয়াসলি নাও, ওকে? কোন ইয়ার ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল, আগে রেকর্ডিং দেখলে ইউ উইল গেট টু নো যে কোনটার পরে কোনটাতে যাচ্ছি আমি। আমার যতটুকু মনে পড়ে উই আর ডান উইথ জুন 16 গাইজ। আমাদের কি জুন 16 শেষ এভরিওয়ান? জি স্যার শেষ। তাহলে আমরা কি নেক্সট দিন Jan 17 স্টার্ট করব, রাইট? ইয়েস। ওকে গ্রেট। আমরা
question paper ক্লাসে enough আগায় আছি same goes for unit 5 the next दिन I would really request everyone to complete and upload their Gen 17 paper. That's it for today. Take care everyone. Allah Hafiz.